अल्लाह हुक्म करे दे च अकीम सलाता उस दा वजन और दे जोर अंदाजा बा पर दुनिया के हो दे खल्क तने लगी, लेकिन द अकीम सलाता हुक्म पैरवी न कोल दे जोर ब क़यामत के दा दुनिया उगोरी और तुमरा जोर बे च द यौ मुंस पाइवस के बा और या जरा काल सड़े पर जहन्नम की प्रूत अंदाजा लगवाए च द यौ मुंस पाइवस के बा यानी द अल्लाह द यौ हुक्म पर नाफरमानाई के बा और या जरा काल सड़े पर जहन्नम के प्रूत और च द सड़ी टोल जोन द अल्लाह नाफरमान अवी अल्लाह दे अमान रा की चिदागी बसहाल अजीजानो संग च मुंज फर्ज दे फर्ज दा माना दा च दा कति हुक्म दे बस दा बके पवलाड़े नशिकोले पनास्ते बेके पनास्ते नशिकोले पमलास्ते बेके प इशारा बेके ओके नो च संगा मुंज फर्ज दे दा से अहकाम द मुंज द कवलम फर्ज जरूरियात द मुंज जदीदा द कवलम फर्ज उस दो किस्म खलक दे यो किस्म खलक दा से दे चाड़ू मुंस पेजनिम ना कई अमना वगैरह यो किस्म खलक दा से दे च मुंस कई लेकिन अगीता अहकाम द मुंज न वर्जी नो चाला च अहकाम द मुंज न वर्जी नो द दुई मुंज नाकिस दे जका च यो फर्ज खुद तब पूरा क्या द बल फर्ज द जुर्म इर्तिकाब के लगे उस मसलन मानजर पारा लोया मुकदमा चदा आगा उदस्ते उस अवदस के सो फर्ज दी दा आम मुंज गुजारो था न वर्ज अवदस के फर्ज सूदी या अवदस के वाजिब सूदी या अवदस के सुन्नत सूदी दान वर्जी उस चदा न वर्जी नो अवदस फर्ज दे चौदस नहीं मुंज की और त अहकाम दा अवदस दा हम फर्ज दी पतास दा कोल नो द यो फर्ज खुद मुर्तकिब शुए बल फर्ज त तारिक शुए ता न दे करे नो दागी बस सजा ता त मिलाई नो अहकाम दा अवदस दी दा हम फर्ज दागे तफसीर कुरान करे फख्सिलू वजूहकुम व ऐदियकुम इलल मराफिक मखुना विंजई उस मख विंजई नो मख तर कमा पूरी विंजा द मख एरिया चुमरा दा न जमा दे तो भाई बाजे सड़े पदे अवदस जयूनु की चौक हो रही दाला पचराता पकी श्राप बशी दे मख तबे आवाज और सराब भी अलुन लास पर सरम वही हो पदा मराए बेम वही हो उससे लोई पकार रखता ही नो यो लोटा ओबा पयो लोटा उबो बांधे इस्तिंजा हम की और पयो लोटा उबो बांधे अवदसम की दमख एरिया दा द तंदीद टुकेदनी वेख्तची दी दे जा सरदा से राजा दे वक्त तर दे जा तसवी नो जमाजी जानो गलत मुंस चे दे दा ब खुदा संग आखली पर क़यामत के तालब भी जन्नत दा गई चंगे भाई चिस्ता मुंज गलत थे स्ता उदस गलत थे बल्कि दुनिया पर गुसल की गर्जी दुनिया पर गुसल की गर्जी पर गुसल की कम सीजू ने फर्ज दी दा खजे और नर भी पूरी ने दी तासो तजुर्बा हो गई जनाना चिलाम भी दागे सर की कमसाई भी और द सर द पास और बवारी पजान बांधी और जामेवा होती उस मसला सदा मसला दादा ची खजब बस सर दुमरा उबाची ची द सर द वेख्तो बेखूनो तो बौरस द वेख्तो दनना बेखून लामदश
دا د پاسه په سر اوبه واچي ګیره ده، مثلا یو سړی دی غټه ګیره ده او ته غسل کوې، نو لون لاس به په دې مخ او ګیره کې وهې چې دا د مخ سرمن دې لمده شي، دا د مخ سرمن نه لمده، بس اوبه په ځان واړې او په دې ګیره داسې لون لاس راکړي مسه پې وکړي، حالانکې په هغې چېرته غسل. نو دا ټول خلق په غسل کې ګرځي، منځونه په غسل کې کوي، ځکه چې د اودس او د غسل طور طریقه نه ورځي، زده کړې نه ده. تاسو د ملاتوب دنیا ته کرا شئ، د اودس او د غسل او د منځ فرایض په دې باندې سونه کتابونه ډک دي، سونه. زه خدا وایم چې هر یو مولا هم پې نه پوهېږي. نو دې وجې نه عزیزانو چې څنګه منځ فرض دی، داسې احکام د منځ زده کول فرض دی. نو احکامو د منځ کې یو اودس هم، د اودس طور و طریقه زده کول دا فرض دی. اوس تاسو چې په اودس کې لاسونه وینځئ، لاسونه د دې څنګلې تر ګیټۍ پورې، د ګیټۍ نه د کپاس وینځل شروع کړه، دا به اسراف کې راځي. خپې چې وینځئ نو د خپې تر دې خنګري پورې، دا د خپې دا ګیټۍ چې ده تر دې ځای پورې وینځل چې دي، دا دومره ایریا د خپې دا فرض ده. که دې نه پاس دې وینځل شروع کړه، بعضې سړی شیخ غوندي بډې ووایي او تر دې ځای پورې خپه وینځي. نو په اودس کې تر دې ځای پورې چې خپه وینځي نو دا اسراف دی. مخ د دې غوږونو دا نرمي چې دي، دې ته نرمي وایي، ښه پوسخکۍ ورته نه وایي، نو کڅوړی ورته وایي. د دې نرمو او د دې ایریې تر منځه د دې زنې نه 1 انچی لاندې دا ایریا د مخ ده، دا دومره حصه به وینځي، دا به لمدی او دومره به لمدی چې یو ساس کې یا 2 ساس کې اوبه دې پرېوځي. تاسو هر یو سړی چې اودس کوئ د 100 اودسونو اوبه یو سړی په اودس لګوئ، دا اسراف دی. او کوم سړی چې اسراف کوي د هغه متعلق پیغمبر فرمایلی دي صلی الله علیه وسلم چې اسراف کوونکی به په لاندې تاخچه د جهنم کې پروت دي. علما لیکي چې ته رالې او جمع ولاړه او یو داسې سړی مخکې ولاړ دی چې ستا په مخ کې زنا کړې ده او شراب یې څښلي، ستا په مخ کې، او هغه په مصله ولاړ دی او مخ کې جمع ورکوي او تا ورپسې نیت ونه تړلو، نو تارک الجماعت شیطان اخرس، د جمع ترکون کې ګونګی شیطان دی، هغه پسې به هم نیت تړي، ځان نه به ښه ګڼې. ته چې هغه پسې نیت نه تړې خو ځان به د هغه نه ښه ګڼې، او چې ځان د هغه نه ښه ګڼې نو دا غرور دی او د غرور ګناه به خدای په قیامت کې نه معاف کړي. نو کومې صیغې د امر چې د احکامو راغلي دي دا فرض دی. فرض دا معنا چې د دې ترکون کې سخت مجرم دی او دین انکار کون کې چې دی هغه کافر دی. مثلا که یو سړی دا وایي چې زه مونځ نه منم چې دا فرض دی، زکات نه منم چې دا فرض دی، حج نه منم چې دا فرض دی، نو دا کافر دی. اوس دولت شته او حج ته نه دی نو سخت مجرم دی، زکات پیسې شته او نه ورکوي نو سخت مجرم دی، مونځ ټیک ټاک او جوړ دی او نه کوي سخت مجرم دی. لیکن دلته مونځ کې د بعض ائمه اختلاف. د امام شافعی رحمت الله علیه مذهب دا دی چې بی عذره قصدن یو سړی یو مونځ قضا کی نو کافر شي، یو مونځ. د امام ابو حنیفه رحمت الله علیه مذهب دا دی چې
یو من سڑے قصدن قضا کی نو کافر نشی لیکن یفزی الى الکفر کفر تا ورنزدی شی یو منز اس اللہ دے امان را کی چی یو سڑے کال دولس میشتے ٹکے منز نہ کہیں نو داغی اندازہ تاسو لگا زما دیدانو یو نکتب بل عدل تا دخوند واور علماء لکی چی قرآن ویلی دی چی دا منز اثر دا دے چی سڑے دا گناہ نہ بچ گئی دا قرآنی فیصلہ دا ان الصلاۃ تنہا عن الفحشاء والمنکر منز چی دے دا سڑے دا گناہ نہ و دا بدائی نہ بچ گئی نو دا مقبول منز اثر دا دے چی گناہ بنکے منزم کے و گناہم کے دا دے دا مانا چی ستا دا منز چی دے اللہ تا مقبول نہ دے منزنم کے او گناہم کے منزنم کے او دا حرام او دا حلال تمیزم در کی نشتا نو دینا دا معلومی گی جستا دا منزنہ تا ترد کی گی واپس اللہ تا تویلی چما دا ہدایت شے صرف دا کتاب تا در لے گلے ستا ہدایت بدے گلے بیا تا تویلی چی دعا کوا چی اہدنا الصراط المستقیم خدا ما تا سم اللہ رخایا دا دعا ہر وقت کوا نو تا پا منز کیوے کنا چی اہدنا الصراط المستقیم دا درخواست اللہ تا دا ہدایت اللہ وی ہدایت غواری درخواست ما تراکڑو ما ستا درخواست منظور کرو ہدل للمتقین دا قرآن ہدایت دے دیتا گورو پا دے روان نو دا اہدنا الصراط المستقیم درخواست منظوری دا ہدل للمتقین تاسو خیال را گئی جی نو تو چی پا منز کی اہدنا الصراط المستقیم وے او بیا قرآن دا زان ہدایت نہ گنے نو معلومی گی دا چی تا خدای تا درخواست پا دروغو کرے نو ستا منز دروغ شو چی منز دے دروغ شو نہ خدا ہی ملاو نہ وصال سنم نہ ادھر کے رہے نہ ادھر کے رہے قرآن کے با قیامت کے بعد ٹول منزنا ستارا ٹول کرے شی او پدے مخ بدرویشتے شی چتا ما نہ ہدایت غوختے ہو ما ہدایت در لے گلے ہو پا منز کی بدے ہدایت تکے ہوئی ما در لے گلے ہو تا پہ عمل نو کرے معلومی کی دا چتا دا منز پا دروغ کرے ہو دا منزنا دے خپل سنبھال کا او ملیکو تبوئی چوینی سی او پدے مرے کے زولنے ورواچوئی جہنم تے روان دا اقیم الصلاۃ حکم چراغے نو دا پیغمبر عمل شروع شو مثلا سحر 2 رکعت فرض 2 سنت ماسپخین 10 رکعت مازیگر سلور ماخام 15 ماسختن نہ دا پیغمبر عمل دا شروع او اغین بعد کم خلق بچ نو وارد مسلمانانو اغی تبا قولی طور پیغمبر دا درس کول لکہ تیرہ جمعہ ما تاستویلیو چی پا مدینہ منورہ کی اصحاب صفحہ چیو دا سلور سوا کاسان دا طالبانو او دا دیر لوی مدرس چیو آغا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دے طالبانو با احکامات دا دین چی دی آغا دا پیغمبر نزدکول دا شیو دیر زیاد مشکل نو دا منز متعلق یو ابتدا دا اسلام او یو بیا انتہا دا اسلام ابتدا دا اسلام کی بچ سڑے پا منز باندے پیغمبر ادرولو نو اغا وقت کی با اغی داوی چی صاحب دا خود دیر گران کار دے اس نیغ با ولاڑے نہ با آخوا گورے نہ با دیخوا گورے نہ با خبری کے نہ با سلام کے نہ با والے کے دا خود دیر گران کار دے حضور صلی اللہ علیہ وسلم وقتی طور مصلحتاً
اغي ته دا اجازه مو کو چې تاسو کا ساختخ کوي نو بیا خیر دی دې سره سن کی. عزیزانو په دې رنگ باندې احکامات اسلامی چې دي د صحابه پر رګ ریشه کې رسول الله صلی الله علیه وسلم دننه. مثلا تاسو چړمبه ودرېږئ نو څه چل بکوي؟ نیت بتړئ. اوس نیت عربي کې د زړه قصد او ارادې ته وایي. زړه کې چې د څه شي قصد وکړي دې ته نیت وایي. نیت په عربي کې دا په ژبه ویلو ته نیت مې وکړه د خلاص او 2 رکعاته مونځ دا دومره لویه قصه چې ده. نیت عربي کې دې ته نه وایي. نیت په عربي کې د زړه قصد او ارادې ته وایي. لکه ایمان څه ته وایي؟ ایمان په عربي کې تصدیق ما جاء به النبي ته وایي. ایمان معنا ده چې ته تصدیق وکې د هغه شي چې پیغمبر د الله نه کوم شی راوړی دې ته ایمان وایي. اوس دا مونږ چې ځان ته ایماندار کوو نو دغه ایمان لفظي ترجمه هم دا خلق پوهیږي نه. ایمان وایي تصدیق ما جاء به النبي. یو اسلام دی داغه بل معنا ده بیا او یو ایمان دی نو د ایمان معنا ده تصدیق ما جاء به النبي. اوس نیت په عربي کې د زړه قصد او ارادې ته وایي. ته چې ودرېږې او په زړه کې دا قصد وکړې چې زه د جمعې مونځ په د امام پسې مخ مې د کعبې طرف ته زړه کې دا قصد وکړې او الله اکبر وکړې دې ته نیت وایي. په ژبه باندې نیت تړل چې دي دا د علماء متقدمینو نه غالبا منقول نه دي. په ژبه نیت تړل دي رسو علماء بیا ویلي دي چې چونکې د خلقو ذهنونه منتشر دي او پراګنده دي د دې وجه نه دا په ژبه نیت چې وتړي نو ذهن به متوجه او فکر به یې ورک. د متقدمینو اذهان چې وو هغه منتشر نو هغه یو طرف ته متوجه وو نو هغې په ژبه نیتونه نه تړل. زړه کې به قصد او اراده وکړه الله اکبر به. اوس بعضې خبرې داسې دي چې هغه زما نه څوک واوري یا چېرته کلي ملي کې ووایي نو څه لویه لانجه جوړه شي او امام بیا یو څه وایي دی بیا بل څه وایي. کله کله ما ته دا ګیلې م راشي. نو عزیزانو عرض مې دا و چې زما خبره بنیادي خبره زه عرض کوم. که مونږ ته دین زده وی نو مونږ ته به هېڅ مشکل نه وی. اوس پیغمبر فرمایي چې تاسو الله اکبر به ولې وایي؟ ځکه چې دا الله اکبر تکبیر تحریمه دی. دې تکبیر ته تکبیر تحریمه ځکه وایي چې په ده څومره څیزونه حلال وو هغه ټول پې حرام شو او خدای ته ودرېد. نو دې تکبیر ته تکبیر تحریمه وایي. او دې پسې به څه وایي؟ سبحانک اللهم. اول ابتدا به د الله د تقدس نه کوي. علماء لیکي چې سبحانک اللهم دا اللهم چې ده په اصل کې یا الله سبحانک یا الله. نو دې کې اوس اعلال شو. سبحانک اللهم نه د یا الله نه اللهم شو. عربي قانون دا ده چې یا حرف ندا چې حذف شي نو د هغې په عوض کې میمي مشدده راوړی شي. دلته یا الله کې یہ حرف ندا ده
او حرف ندا سره قانون دا دی چې دا لري کینو د دې وس کې به میم راوړي او هغه میم به راوړي چې هغه شد والا میم هغه ته میم مشدده وایي. اوس دی یا حرف ندا کې خبره ده چې ندا همیشه د پاره حاضر تکیږي غائب ته نه کیږي. غائب کتا په حرف ندا سره حاضر فرض کو چې زه په دې حرف ندا دی غائب ته आवाज کوم دا ما ته حاضر دی نو دا کفر او شرک دی. ځکه چې هر وخت حاضر په هر ځای کې موجود په هر وخت اوریدونکې او هر وخت ویښ دا صرف د خدای ذات دی. په دې صفت باندې د الله نه سوا بل څوک موصوف نه دی. نو عزیزانو عرض مې دا و چې د خدای ذات وپېژنئ. اوس دلته یې حرف ندا حذف شوه او د هغې په بدل کې میم مشدده راوړی شو. دې کې څه راز دی؟ اوس ته چې سبحانک اللهم وې نو سبحانک اللهم په اصل کې سبحانک یا الله نو داسې به دې ویلی که نه چې سبحانک یا الله وبحمدک وتبارک اسمک وتعالی جدک ولا اله غیرک. سبحانک یا الله لري کول او میم راوړو کې فایده څه ده؟ علما لیکي چې دې کې فایده دا ده. دې ترجمه ته وګورئ. سبحانک یا الله پاکی د تعالی را اے خدایا. بس دغه ترجمه ده، زیادت پکې نشته. پاکی د تعالی را یا الله. اوس چې دا یې دې لرې کړه او د یې په ځای دې میم مشدده راوړو نو دې کې فایده څه شوه؟ فایده دا شوه چې سبحانک اللهم پاکی د تعالی را اے د ټولو صفتونو مالک خدایا. نو هغه یا چې واو میم نو